الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق في رواه بيته ودمائمة الأدب خصوصا لأبو يزيد محمد بن علي بن مالك الحسن وزوجاته بأن الله تعالى وجميع مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله يتغشى برضا يريد درجات في الجنة وتعالى من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة إلى أبو يزيد ولأبو يزيد محمد بن محمد بن علي بن مالك الحسن وأبو يزيد المدينة مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله يفاده من سر بارك فيهم وفي مريفانهم وجماعة وتلاميذهم في قلوب وافيا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولوالدينا ولدكم خاصة أمة المسلمين عامة بأن الله يشفع برحمه ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين شر المكرين شر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف لنا مراد على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولدي عدنان ولكل نية صالحة. Diharapkan pada setiap peserta yang hadir, jamaah yang hadir, untuk meniatkan satu niat yang soleh, satu permintaan yang soleh. Kita Fatihah bersama-sama, lalu lanjut kita baca zikir jamaah. Mudah-mudahan dengan lantaran ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini diharapkan ketika saya beri komando, monggo jenengan niatkan masing-masing nopo. Tidak usah lama-lama, tidak usah terlalu banyak. Satu aja yang paling penting. Anak soleh, anak soleha, bojo soleh, bojo soleha, seumpama urip enak dunia akhirat. Nah, sekatus ngoten niku nggih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala niyatin anallah yunawwiru qulubana wa qawalibana mal huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman. Bila mihnatin ulang tihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah. Monggo niat masing-masing. ولكل نية صلاة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
محمد صلى الله على النبي 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 محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا
حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fil lana ma
maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairu. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairu. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu salliman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu doa awal majlis agar kita bisa mendapatkan, setidaknya kita masih bisa mendapatkan pahala ittiba, pahala mengikuti sunnah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pripun kabarnya? Sehat semua? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan kita apa yang kita lakukan semasa Ramadan sampai sekarang, ya ini ucapannya yang bisa kita terapkan, ketika kita ketemu sama seseorang selepas Ramadan, waktu Lebaran disunnahkan membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini kan ada sebagian yang belum pernah ketemu dengan saya, sampai saya datang berapa hari? Saya baru datang 2 hari, 2 hari yang lalu yang belum sempat ketemu, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah jenengan semuanya. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah berapa hari tidak baca dzikir jamaah? Sudah setahun. Setahun. Belum lah. Ya, baru Ramadan kemarin. Selepas Ramadan tidak ada yang baca lagi. Belum ada, tapi ada yang baca sendiri, baca sendiri.
Sama keluarga wonten? Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Meskipun tidak baca, ikut-ikut alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan masih bisa sempat dibaca meskipun dibaca secara personal atau dibaca sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sempat sowan ke Abi Iya. Kepada kiai saya yang ngarang dikir jamaah ini ki, bukan ngarang, nyusun dikir jamaah ini ki. Saya sampaikan, saya ceritakan terkait dengan teman-teman atau jemaah yang ada di Liman Benawi ini sudah pada baca dikir jamaah ini. Saya sampaikan begitu. Apa bahasa beliau? Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan berkah semuanya. Salam jenengan sudah saya sampaikan ke beliau. Saya sampaikan ke beliau, ke Abi Ya, saya bilang, Abi ada salam dari teman-teman dari Lampung, dari Desa Liman Benawi. Salamnya bagaimana? Saya bilang, kapan Abi ke Lampung? Beliau hanya ketawa saja, ya insya Allah bahasanya beliau hanya begitu. Mudah-mudahan kita doakan. Kalau jenengan bisa mendoakan saya cepat datang ke sini, insya Allah jenengan juga bisa doakan beliaunya Abi Ya cepat datang ke Desa Liman Benawi ini. Insya Allah semuanya wali semuanya. Ya, wali-walinya Allah semua insya Allah. Karena doanya mustajab. Saya ada di Jakarta 3 hari kepikiran, kapan saya mau berangkat ke Lampung ini. Padahal tidak ada yang nelpon memang. Luar biasa. Ya, teman-teman di Desa Liman Benawi ini luar biasa. Enggak nelpon, Ustadz kapan pulang? Enggak, nelponnya lewat Allah. Ya Allah, cepat datangkan ya Allah. Luar biasa, nelponnya lewat Allah. Jadi Allah yang gerakkan hati saya. Ayo cepat balik, endang balik. Tapi luar biasa. Makanya saya aslinya kemarin masih belum bisa untuk kembali. Istri saya ngoman-ngoman, ya istri saya mohon-mohon jangan balik dulu. Kenapa? Posisi dan keadaan saya waktu itu lagi sakit, Bapak Ibu sekalian. Tapi entah kenapa kok meskipun sakit semangat ingin balik tuh tinggi. Makanya ini yang saya heran, ini ada apa gerangan? Ya, tapi alhamdulillah kita ketemu, alhamdulillah masih ada rasa pengen ketemu lagi dan alhamdulillah saya disambut dengan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mulai, mudah-mudahan dengan dimulainya kajian kita di hari Rabu. Loh, Pak, hari Rabu Ustaz? Ini hari Selasa. Menurut kalender Hijriyah. Menurut kalender Hijriyah atau penanggalane wong Jawa, hari itu dimulai dari maghrib. Gini obotan. Kalau di Madura begitu, entah kalau orang Jawa bagaimana? Atau jangan-jangan sudah berubah tradisinya, berubah ke tradisi Lampung ini. Nah, kata orang Jawa, hari itu dimulai dari malam hari, dimulai maghrib. Ketika maghrib sudah masuk, berarti besoknya sudah dihitung dari sekarang ini, dari maghrib. Makanya para ulama banyak menyebutkan bahwa di kalender Hijriyah malam Jumat itu disarankan kita baca surat Al-Kahfi. Loh, hadisnya kan bukan malam Jumat, Ustaz. Hadisnya itu hari Jumat, bukan malam Jumat. Nah, kenapa kok kita bacanya di malam Jumat? Karena malam Jumat sudah dihitung sebagai hari Jumat. Kados niku, biar paham nggih. Alhamdulillah kita mulai malam Rabu anggap sebagai sudah masuk hari Rabu. Karena kata para ulama, kalau ilmu dimulai kajian ilmu atau madrasah ataupun alhasil itu pembelajaran tentang ilmu agama dimulai di hari Rabu, maka akan yerbu. Bahasa yerbu ini berarti apa? Yerbu niki tumbuh, berkembang terus. Nah, mudah-mudahan harapan kita ilmu yang jenengan dapatkan nantinya akan terus berkembang. Siapa tahu beberapa tahun ke depan ternyata Desa Liman Benawi adalah desa pencetak ulama sejagat. Amin. Jadi kalau sudah ulama, saya enak tinggal pulang, kan begitu? Udah ulama semua kok, kan begitu. Nah, arahnya begitulah. Mudah-mudahan harapannya begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai yang kita coba rencanakan pada malam hari ini kita rencana mau membahas terkait dengan kitab yang dikarang oleh Abi Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan wudu. Nah,
Jadi tidak usah berat-berat, kita bahasnya ringan-ringan saja. Bahasan tentang wudhu. Wudhu niki ya bisa dibuka, itu halaman itu rangkuman yang sudah kami berikan masih di awal, yaitu muqaddimah. Muqaddimah berarti pendahuluan. Kenapa kita harus belajar tata cara wudhu? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa kita harus belajar tata cara wudhu yang benar? Saya masih belum paham. Ini wudhunya jenengan napa? Sudah tepat napa boten? Tapi saya husnudzon insyaallah tepat semuanya. Ya, saya husnudzon insyaallah tepat semuanya. Benar dan tepat. Tidak hanya benar tapi juga tepat. Makna dari tepat berarti napa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah tepat berarti jenengan sekarang tinggal ngambil sanad saja. Nah, untungnya, alhamdulillah, saya dapat sanad terkait tata cara berwudu yang dilakukan oleh Rasulullah. Niku langsung dari guru-guru saya. Saya dapat 3 sanad, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, nantinya mudah-mudahan sanad tersebut bisa tersambung juga dengan jenengan semuanya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, simple. Sampean belajarnya ini dari siapa? Saya belajarnya dari Ustadz Rozi. Ustadz Rozi dari siapa? Dari gurunya. Siapa saja yang gurunya ini? 3 gurunya. Siapa saja? Abu Ya Said Ahmad, Abi Ihya Ulumuddin, sama ada salah seorang syekh di Mekah juga namanya Syekh Muhammad ibn Hilal Al-Hudali. Gak hafal namanya, ini pun gampang, gak usah sebut wis. Ya, hasil dari 3 ini saya punya sanad terkait dengan tata cara wudhu ini, insya Allah sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan begitu. Nanti apa yang akan kita pelajari Ustaz? Banyak. Pertama, kita akan belajar terkait dengan tata cara beberapa cara berwudu yang menggunakan langsung riwayat hadis. Nanti kita komparasikan, kita gabungkan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama madhab yang ada di Islam. Cara madhab Maliki wudunya seperti apa? Madhab Syafi'i wudunya bagaimana? Madhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi caranya seperti apa? Dan madhab Imam Hambali juga seperti bagaimana? Jadi ini kita pelajari semua biar kita bisa nambah ilmu pengetahuan. Bisa dipraktekkan semua Ustaz. Nanti kita akan mengambil satu kesimpulan cara berwudu sempurna yang menggabungkan semua madhab nih. Jadi ketika kita berwudu menggunakan cara wudu tersebut, tidak satu pun orang yang akan protes. Dari madhab yang lain tidak akan protes. Istilahnya kalau di kalangan kita, di kalangan para ulama, di kalangan ahli fikih menyebutnya dengan khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Artinya kita ngambil paling tingginya. Seperti ini insya Allah akan kita pelajari juga. Alhasil Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan, karena ini masih pembukaan, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait apa keutamaan kita mempelajari kita berwudu ya. Apa keutamaan kita melaksanakan ibadah yang disebut dengan ibadah wudu ini. Di atas itu mungkin terlalu kecil tulisannya gitu. Jangan tidak kebaca. Mau saya print besar-besar takut ngabiskan 50 lembar satu orang nanti. Tapi tidak apa-apa lah. Nanti jenengan bisa baca di rumah masing-masing pakai kacamata sambil lalu saya jelaskan pelan-pelan. Ada satu hadis yang saya masukkan di rangkuman tersebut yang berbunyi man tawaddoa, siapa orang atau barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, ya, kharajat khotoyahu, maka akan keluar dosa-dosanya. Nih, akan keluar dosa-dosanya min jasadihi, dari tubuhnya, dari semua tubuhnya, hatta takhruja, hingga keluar dosa-dosa tersebut min tahti atfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Maknanya nopo Zat? Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berwudu niku ketika dia membasuh muka, membasuh wajahnya, dosa yang ada di wajah semuanya ikut berjatuhan bersama air wudu.
Nah, sekarang saya coba tanya, kalau andai kata dosa yang ada di mata, ada yang dosa yang ada di mulut, dosa yang ada di pokoknya sekitar wajah ini, ketika kita berwudu, ya, ketika kita menyiramkan air ini, berjatuhan, berguguran semua dosa, kira-kira jenengan mau membasuh wajahnya berapa kali? Berapa kali? 3 kali, nggak kurang? 10 kali. Jangan berlebihan. Yang dianjurkan maksimal hanya 3 kali. Terus kalau kita cuma basuh sekali boleh enggak, Ustaz? Nah, itu nanti bahasanya di fikih. Bahasanya di fikih. Makanya kita membedakan antara ilmu fikih, ya, antara ilmu fikih dengan ilmu fadail al-a'mal. Makna ilmu fadail al-amal berarti ilmu yang membahas tentang keutamaan kita beramal. Kalau kita melakukan wudhu, maka yang kita dapatkan begini. Nah, kalau di fikih boten, kalau kita wudhu begini sah napa boten? Nah, itu bahasannya. Kalau di fikih. Tapi kalau di fadailul amal, di keutamaan amal biasanya berkaitan dengan ilmu hadis, dengan hadis-hadis Rasul, maka kita akan membahas terkait apa? Kalau melakukan ibadah niatan, maka yang kita dapatkan pahalanya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena saking banyaknya hadis palsu yang berseliweran, khawatir yang kita baca dan kita amalkan bagian dari hadis palsu. Nah, ini kemarin saya sempat ngedit video membahas tentang hadis palsu. Cuma nanti bahasan kita bukan di situ. Kalau nanti ada yang punya, dapat link dari video itu bisa dibagikan ke teman-temannya biar bisa menyaksikan. Bukan menyaksikan saya, botan, tapi bisa mengikuti kajian terkait dengan hadis-hadis palsu. Nah, bahasan kita tentang wudhu. Jadi ketika kita wudhu itu Bapak Ibu sekalian, keutamaan pertama dan yang utama serta diharapkan oleh kaum muslimin adalah ketika kita berwudhu, semua dosa kita yang ada di tubuh itu ikut berguguran mengalir dengan aliran air. Pengen nopo botan? Jadi kalau pengen, tata caranya harus tepat juga. Tata caranya juga harus tepat. Bagaimana? Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Jangan buru-buru, santai saja. Kalau jangan buru-buru berarti pengen saya cepat balik. Nah, kan begitu kalau buru-buru. Ndang Sat, pokoknya sebulan mari tat. Sebulan mulai aku. Ya, yang penting santai saja. Kita belajar pelan, bisa sambil diamalkan, bisa bermanfaat bagi kita dan juga keluarga. Makanya niatkan selalu ketika kita ngaji, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak cucu sampai generasi berikutnya. Sama seperti jenengan ngaji niku, ngajar atau belajar sama seperti jenengan nanam pohon. Jenengan nanam pohon sekarang, kira-kira jenengan bisa dapat merasakan atau menikmati buahnya namu boten? Boten. Pasti lama tumbuhnya. Nggih. Yang merasakan kira-kira siapa? Yang menikmati buahnya siapa kira-kira? Anak cucu nanti. Apalagi kalau yang ditanam pohon yang agak lama berbuahnya atau lama tumbuhnya. Duren itu biasanya berapa tahun? Berapa? Duku yang paling lama. 30 tahun. Berarti kalau nanam sekarang kayak Mas Har, Mas Har masih muda. Ya. Mas Har masih muda. Ya, kayak semacam siapalah, jangan sebut nama, enggak enaknya. Ya. Nanam sekarang mau tumbuh, mau 15 tahun kemudian ternyata masih separuh jalan. Orang yang nanam wafat. Nah, anaknya neruskan, tumbuh terus. Setelah tumbuh enak, belum berbuah, anaknya ikut wafat. Cucunya yang gak ikut nanam, gak ikut mupuk, gak ikut nyiram, ngelihat pohon, kok enak buah ini kayaknya. Tinggal ngambil. Yang menikmati siapa? Cucu. Sama seperti kita. Kita enak-enak sholat santai, mau sholat subuh, mau sholat sunnah, enak, mau beratusan rakaat santai juga. Kenapa? Karena usaha perjuangannya Rasulullah dengan para sahabat. Jenengan kalau ingat Rasulullah mau sholat 2 rakaat saja depan Ka'bah, masih dilempari kotoran, dilempari batu.
Kalau seandainya itu terjadi sekarang gimana kira-kira? Susah pasti kita nggih. Ke masjid baru jalan, Allahu Akbar, plak. Dilihat tuh kok ada kotoran. Mau enggak mau bersihkan diri lagi dari najis yang ada. Baru selesai najisnya, mau takbir lagi, Allah, ceplak, lempar lagi. Terus gimana? Kapan kita mau sholat? Nah, kita sekarang tinggal nikmati enaknya saja. Ya, mau sholat kapanpun juga, monggo. Adzan isya terang-terangan, teriak-teriak, monggo. Oke, kalau dulu ada yang adzan langsung disoraki. Woi, kuping saya ini sakit dengar suara kau. Nah, bahaya akhirnya ya. Seperti itulah. Alhamdulillah itu yang bisa kita rasakan pada saat ini. Itu keutamaan wudhu yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita harus mempelajari tata cara wudhu yang benar? Karena Bapak Ibu sekalian, standar diterimanya amal itu ada dua. Standar diterimanya amal kita, syarat diterimanya amal kita itu ada dua. Yang pertama, kita ikhlas. Pertama, ikhlas. Tata cara ikhlas niku kados napa? Ya, kados pundi? Tata cara kita melakukan keikhlasan itu bagaimana? Maaf, ini agak jorok dikit, tapi ini yang saya dapatkan dari guru saya soalnya. Sama halnya seperti jenengan, maaf, buang air besar. Ketika jenengan buang air besar, sulit nopo boten? Kadang ada yang sulit, apalagi kalau sembelit. Usaha perjuangan luar biasa nih, perjuangan luar biasa. Tapi ketika keluar, dicari nggak? Ketika keluar dicari nggak? Enggak kan? Nah, seperti itulah orang ikhlas. Usahanya berat, ketika sudah keluar malah seneng, seneng ketika dibuang. Seperti itulah. Atau sama seperti jenengan ngupil. Wah, orang ngupil ini perjuangan tinggi nih, sampai nopo masuk. Ketika kena set, kena kon ya. Tapi ketika sudah didapatkan, disimpan nggak? Enggak, dibuang. Set, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Perjuangannya luar biasa, tapi ketika tidak bisa menikmati, dia juga tidak kepikiran. Lah ingin segera langsung diberikan. Nah, itulah tata cara ikhlas. Makanya ketika kita melakukan ibadah seperti semacam wudhu ini, diusahakan syarat pertama agar bisa diterima, kita ikhlas. Ada yang kepikiran enggak waktu kemarin wudhu ini masih hitung-hitungan? Ya Allah, saya wudhu sekarang, ya Allah, kasih pahala loh. Awas nggak dikasih pahala nanti. Ada yang seperti itu? Sudah, enggak usah dihitung. Insya Allah Allah kasih. Harus ikhlas pertama. Yang kedua, selain ikhlas, ada syarat yang kedua, istilahnya ittiba. Ittiba ini berarti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah wudhunya begini, kita cari ilmu yang bisa sampai pada Rasul beliau, pada Rasulullah ini, sampai kita paham tata cara wudhu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Dua syarat nih. Nah, selepas itu nanti kita akan belajar juga terkait yang membatalkan wudhu niki nopo mawon. Ada menurut imam ini batal, menurut imam ini enggak batal, menurut imam ini juga tidak batal. Nah, ini mana nanti yang akan kita pelajari. Kita pelajari semuanya biar paham. Jadi kiranya nanti harapan saya Desa Liman Benawi ini ya sama seperti keadaan Madinah di masa Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam datang, bertanya tata cara wudhu, saya pengen belajar wudhu. Kamu tinggal pilih, mau ke Ustadz Salam, atau ke Ustadz Har, atau ke Ustadz Ali, atau ke Ustadz Rolin, atau ke Ustadz Sukandar. Monggo. Yang terdekat yang mana? Tinggal pilih. Kamu rumahnya di mana? Saya pinggir kali. Oh, yang paling dekat ada wali di dekat kali. Ada Ustadz Ali. Monggo jenengan datang. Jadi orang yang datang ke desa ini tinggal milih tata cara wudhu yang benar bagaimana. Begitu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian? Itu harapan kita. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempelajari dengan benar. Ini karena pembukaan. Ya karena pembukaan saya masih membahas secara perlahan dulu. Mulai
pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang bab secara spesifik tentang wudhu. Mudah-mudahan seperti itu. Waktu kita karena sudah dianggap cukup, ya, tidak apa-apa, dikit-dikit. Isya sudah selesai, kita adzan seperti biasa, kita sholat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tadi ada keberkahan yang kita terima, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak cucu kita. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah atas perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan dalam tutur kata dan penyampaian. Jazakumullah ahsana ma jaza ibadus sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkumannya nanti bisa dibaca sendiri di rumah masing-masing. Mungkin ada yang bisa didapat manfaat dari rangkuman tersebut. Gitu. Enggak yang mau ngambil manfaat dan pahala adzan? Enggak. Yang luar belum diambil.